बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा बाबरा शरीफ की एक स्टोरी लैके आया कि वो कित्थे पैदा हुईयां ते किदां उन्होंने फिल्मां दे विच काम कीता। ते एक गल उन्हां दे नां तो बहुत मशहूर आ कि उन्हां दे ताल्लुकात मुत्तहिदा अरब अमारात दे बानी जिहड़े शेख जैद ने उन्हां दे बहुत नाल ताल्लुकात सी। तो एक ही स्टोरी आ ते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के 7 बंदियां नाल इश्क मुआशका चलिया। तो वो की स्टोरी आ, वो 7 बंदे किहड़े ने जिन्हां दे नाल मुआशका उन्हां दा चलिया। तो वो सारी तफसील इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सांगा। लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं लाइक सबसक्राइब और शेयर जरूर कर देना। तुहाडीआं मुहब्बतां दा बड़ा शुक्रिया। अदाकारा बाबरा शरीफ दा एक स्कैंडल आम चलिया जिहड़ा पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को पता कि इहदा मुआशका जिहड़ा शेख जैद जिहड़ा मुत्तहिदा अरब अमारात दा बानी हुंदा उहदे नाल चलिया। तो उस दौर दे विच कहंदे ने कि पाकिस्तान दे विच बड़ा अरूज होया, लोकां नूं मुत्तहिदा अरब अमारात दे विच नौकरियां बड़ियां मिलियां ते होर माली इमदाद भी मुत्तहिदा अरब अमारात ने उस वेले पाकिस्तान की बड़ी की। एक गल बड़ी मशहूर हुई। तो आज ये सारी तफसील दसदा। सब तो पहला तो अदाकारा बाबरा शरीफ ने इमरान खान के नाल भी प्यार दियां पींगां पाण की कोशिश की। एक वीडियो यूट्यूब पर पई आ, वो तुसी देख सकते हो कि मोइन अख्तर साहब का एक प्रोग्राम सी ते उहदे विच मोइन अख्तर साहब ने इंटरव्यू कर रहे हैं इमरान खान साहब ते बाबरा शरीफ दा। ते उहदे विच गल्लां करदे ने। अदाकारा बाबरा शरीफ शरारतन यानी हुंदी आ ते बड़ियां शरारतां करती है। इमरान खान दे नाल बड़े सवालात करते हैं, इमरान खान साहब कोई जवाब नहीं दिंदे ते इस तरह एक शर्मीलेपन दे विच ओह टाल दिंदे ने। ते यानी इन्हें बड़ी कोशिश की उहदे नाल शादी करने दी। बाबरा शरीफ फुल तैयार सी उहदे नाल शादी करने वास्ते ते प्यार दियां पींगां पाइयां। लेकिन वो वखरी गल आ कि इमरान खान ने उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, जिसकी वजह ना ओह बाबरा शरीफ ना शादी ना हो सकी। तो दूसरा ये है कि अदाकारा बाबरा शरीफ ने जिहड़ा फिल्म इंडस्ट्री दे विच सब तो पहला इश्क यानी मुआशके की गल चली तो इश्क पेचे का काम चलिया, वो अदाकार मुनव्वर ज़रीफ सी ते जिन्हों शहनशाह ज़राफत भी कहते हैं। तो अदाकार मुनव्वर ज़रीफ एक बहुत मंजे हुए और सुलझे हुए अदाकार सी। अदाकार मुनव्वर ज़रीफ की पहलों भी शादी हुई सी, लेकिन वह सब तो पहला 1974 के जिस वेले बाबरा शरीफ फिल्म इंडस्ट्री के इन होंदी आ ते उन्होंने सब तो पहला अदाकार मुनव्वर ज़रीफ के नाल एक एक्स्ट्रा दा रोल करने का किरदार मिल जाता। उहदे विच फिर हौली हौली ये अदाकार मुनव्वर ज़रीफ साहब उहदे ते मर मिटते हैं, उन्होंने दिल दे बैठते हैं, उहदे ते बहुत आशिक हो जाते हैं। तो लेकिन बाबरा शरीफ जिहड़ी आ वो इन्नी लिफ्ट नहीं करांदी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीढ़ी की जरूरत होंदी आ। बतौर सीढ़ी बतौर किसी के कंधे ते चढ़ के उपर जाना चाहती आ। उन्होंने फिल्मां दे विच काम लैने वास्ते किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह ना वो मुनव्वर ज़रीफ ना थोड़ी जी फ्री हो जाती है। लेकिन मुनव्वर ज़रीफ साहब फिर उन्होंने दिल दे बैठते हैं, हालांकि उसकी शादी भी हुई होंदी है। मुनव्वर ज़रीफ ने बड़ी कोशिश की उसदे नाल शादी कराने वास्ते, लेकिन उन्होंने कोई लिफ्ट ना कराई। तो इस वजह ना फिर आखिरकार 35 साल की उम्र दे विच मुनव्वर ज़रीफ साहब दिल का दौरा पै जाता, उन्होंने हार्ट अटैक हुंदा ते वो फौत हो जाते हैं। दूसरा मुआशका इहदे नाल इहदा जिहड़ा वो अदाकार शाह दे नाल चलदा ते ओह बहुत दिली मुहब्बत अदाकार शाह दे नाल करदी आ। ते अदाकार शाह दे नाल इन्हां ने इस तरह का वाक़या कि एक कराची जाके उहदे नाल निकाह कर लैंदी आ। निकाह करके फिर ये लंदन किसी दोस्त के घर चल जाते हैं। उत्थे दसदे ने कि 7 दिन एक हफ्ता इको घर दे विच रहे, फिर उत्थे रात नूं हफ्ते बाद निकलते सी ते रोड ते सैर तफरीक करके वापस आ जाते सी। जिस तरह इन्होंने गुमनामी दे विच ही निकाह किया, गुमनामी दे विच ही फिर फटाफट लाहौर वापस आ जाते हैं। आके फिल्म इंडस्ट्री फिर जिहड़ियां
ਕਾਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਚਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੁਰਦ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ਮੁਰਦ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤਮੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਲਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸਾ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਗਾ ਜੀਏ ਗੁਲ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੁਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੁਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਤੌਰ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੁਲ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੁਲ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਗਾ ਜੀਏ ਗੁਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਯਾਜ਼ ਨਾਇਕ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁਆਸ਼ਕਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਮਿਟਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਲਮਾ ਆਗਾ ਦੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਆਸ਼ਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਮੁਆਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਸਹਾਫੀ ਅਲੀ ਸੁਫਿਆਨ ਅਫਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਲਹੂ ਲਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਹਾਫੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾਏ ਜਾਨ ਸੀ,
ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਹਾਫੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਲੀ ਸੁਫਿਆਨ ਅਫਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਫੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੀ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਟੇਜ ਡਾਂਸਰ ਸੀ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਦ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਬਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਾਂਸਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।